बंधु कौन आपण जीवन में धन जनित समस्या लगी रही कि आपण जेते रोजगार कले भी मध्य टंका अंटू नाही। चाकरी रे समस्या देखा जाउछि, प्रेम जीवन में समस्या देखा जाउछि, आपण कोनोसी बड़ बीमारी रे पीड़ित अछंती, आपण करजर माया जाल रे फसी जाइछंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी को आपणक फायदा पाई थरुटिए शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधुगण, जेमिति कि आपण माने समस्ते जानिथिबे श्रावण मासर आरंभ हो सारिछि। तो यही श्रावण मासरे चुपचाप घर को नहीं आसंतु एही गछर चेरकू, आपणकर समस्त समस्या दूर होइजिब। बंधुगण, एही गछ जो आपण एही भिडियो रे देखुछंती, आपण एही गछकू कोउठी ना कोउठी निश्चय देखिथिबे एवं अणदेखा मध्य कर देइथिबे। एमिति भी होई पारे जदि एही गछ आपणकर घर पाखरे थिबा तो आपण एहाकू उपाड़ी की फोपाड़ी देइथिबे। बंधुगण, एहा कोनोसी जंगली गछ नुहे, बरम एहा एक एमिति गछ अटे जेउथिरे भगवान भोलानाथ, भगवान शनिदेव एवं माँ लक्ष्मीकर वास होइथाए। आपणको कहि देउछु, एही गछर मूलरे माँ गंगांकर भी वास होइथाए। एही गछर जदि आपणकू तांत्रिक गुण एवं आयुर्वेदिक गुण जना पड़िजिब तो एही गछकू आपण आपणकर दिनचर्यार कामरे सामिल करि परिबे। जदि आपण आपणकर जीवन में गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, दुर्भाग्य कारणरू चिंतित थिले तो विश्वास करंतु एही गछर व्यवहार करी आपण समस्त समस्यारू मुक्ति पाई परिबे। सरल भाषा रे कहिले जदि आपणकर जीवन में धन कारणरू चिंतित थिले, आपणक पाखकू धन आसुनथिला, धन आसिबार समस्त मार्ग बंद हो जाइथिला एवं एही गछर जदि सठिक उपाय रे साधना करि नेबे, आपणकू माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेब एवं आपणकर जीवन में धनर आगमन हेब। पैसा आपणक पाखकू चुंबक परि आकर्षित होई आसिब। जदि आपणकर शत्रु आपणकर विनाश करबाकू चाहुछंती, तेबे एही गछर जदि सठिक उपाय रे साधना करि नेबे, भगवान शनिदेवंकू खुशी करदेबे, आपणकर शत्रुंकर विनाश होइजिब। जदि आपण आपणकर जीवन में कौनसी अन्य समस्या नहीं चिंतित थिले, आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नथिला, तो आपणकू एही गछर सठिक साधना करबाकू हेब, जहाद्वारा आपणकू भगवान भोलानाथंकर आशीर्वाद मिलिब। विश्वास करंतु, आपणकर जीवन में काल भी आपणकर किछि भी क्षति करि परिब नाही, कारण कालर काल भगवान भोलानाथ जदि आपणकर ऊपर हाथ रखिदेबे, तेबे विश्वास करंतु तेबे भी आपणकर किछि भी यही क्षति करि परिब नाही। भिडियो आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण भगवान शिवंकु सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहकारे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु, कारण भगवान भोलानाथंक आशीर्वाद आपणकर ऊपर सर्वदा बनि रहू, आपणकर केही किछि भी क्षति करि न पारु। बंधुगण, एही गछर केउं भागर प्रयोग केमिति करिबाकू हेब, एहा आपणकू जानिबा बहुत जरूरी अटे, जो विषय रे आज आमे एही भिडियो रे आपणकू कहिबू। एही गछर दुईटी गुण रही अछि, आयुर्वेदिक गुण एवं तांत्रिक गुण। आयुर्वेदिक गुण माने जदि आपण बड़ बड़ रोग पाई चिंतित अछंती, माने आपण लक्ष लक्ष टंका खर्च करि सारिछंती आपणकर बीमारी रे एवं आपणकू फायदा मिलू नाही, एही गछर आपण व्यवहार करि दियंतु सठिक उपाय रे। विश्वास करंतु, आपणकर बीमारी धीरे धीरे भल होइजिब। एथिपाई एही गछर महत्व आयुर्वेद रे बहुत अधिक रही अछि। जदि आपण एहार तांत्रिक गुण विषय जानि नेबे, तो विश्वास करंतु आपणकर जीवन में केबे भी आपणकू कष्ट देखिबाकू मिलिब नाही, धन आपणक पाखकू माड़ी आसिब। एही गछर नाम अटे अपमार्ग गछ। एहा ओडिशा रे बहुत अधिक देखा जाइथाए। आपणक एरिया रे एही गछकू केउं नामरे जणा जाए, आमको निश्चय कमेंट करि जणैबे। एहाको अपमार्ग एथिपाई कुहा जाए काहेकि ना एहा ओलटा चली थाए। एही गछर बीज बा उपरी भाग ओलटा चली थाए। आपण अलगा गछलता देखिथिबे,
ସେମାନଙ୍କର ବୀଜ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ତାହା ସିଧା ଉଠିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛର ବୀଜ ଓଲଟା ଉଠିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ବୀଜ ଯେଉଁ ଓଲଟା ଉଠିଥାଏ, ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଗଛର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖାସ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ବନସ୍ପତି ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 51କୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫାସଫା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଏହି ଗଛ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମୁନିଋଷିମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଶୁଭ ଗଛ ମାନାଯାଇଥାଏ। ମାନାଯାଏ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାସ ମାସ ଧରି ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ବୀଜର ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏହି ଗଛ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାମଲାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖୁଥିଲେ। ଏହି ଗଛ ଏକ ଏମିତି ଗଛ ଅଟେ ଯାହା ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେବେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେବେ ଅମୃତ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆସିଥିଲା, ତ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହାର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ତ ଆପଣ ତ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ କି ପୂର୍ବକାଳର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗଛର ମୂଳର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହାର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ପାଇରିଆ ହୋଇଛି, ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ପାଇଁ ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ କହିବୁ, ତାପରେ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଜଣେଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଏହା ଅଟେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଯାଇଛନ୍ତି ବା ପୋକ କାଟିଛି ଏବଂ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ବି ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳ ବା ଚେରରେ ଯଦି ଆପଣ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋକ ଦାନ୍ତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଆପଣ 1 ମାସ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି। କୁହାଯାଏ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୋତି ଭଳି ଚମକିଥାଏ। ପୁରା 1 ମାସ ଘଷିବାକୁ ହେବ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଦରଜ ହୋଇଥାଏ, ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଗଛକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାର ମୂଳକୁ ଆପଣ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାର ପାଉଡର ବନାନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡରକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଗରମ କରି ସୋରିଷ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ଜାଗାରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ 2 ମାସ ଯାଏଁ କରିନେବେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ଗଛର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି କି ଏହି ଗଛର ଯେଉଁ ବୀଜ ଅଛି ତାହାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ତୋଳିକି ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ଶନିଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି
ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ 51 ଥର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି 51 ଥର ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ସେହି ଗଛର ବୀଜକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାକୁ କେହି ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ, କେତେ ବି ବଳବାନ ହେଉ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଓଲଟା ସେହି ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତେବେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ବୀଜକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ କେତେ ଲୋକ ଫୁଲ ବି ମାନିଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ତୋଳିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ତୋଳି ଆଣନ୍ତି, ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏହାକୁ ରଖି ଏହା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପଇସା ଡ୍ରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଧନର କମି କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଖରାପ ଆତ୍ମା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି କଳାତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ, ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ କଳା ଜାଦୁର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ମୂଳ ଛିଡ଼େଇ ଆଣିବାର ଅଛି। ମାନେ ଗଛକୁ ପୁରା ଉପାଡ଼ି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାର ଯେଉଁ ମୂଳ ବା ଚେର ଅଛି ତାହାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ ବା ଫଟୋ ହେଉ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ 1001 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଏହି ଚେରକୁ ପୁରାଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କେତେ ବି ବଡ଼ କଳାଜାଦୁ ହେଉ, କେତେ ବି ବଡ଼ ଭୂତପ୍ରେତ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣ କରିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ତିଳକର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାରର ଦିନ ହୋଇଥାଏ ହନୁମାନଙ୍କ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଏହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳକୁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ତିଳକ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ଏହାର ପାଉଡର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟାପାରର ମିଟିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମଙ୍ଗଳ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ତ ମାନନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏତିକି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି କାମ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି କହିବେ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଥିପାଇଁ ଜଣାଉଅଛୁ କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜନହିତ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି କଥା ଜଣାଇବାକୁ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ସାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଜିର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଭୁଲିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣର ଏମିତି ବିଶେଷ କଥା ଜଣାଇବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ବି କ୍ରିୟା ଏବଂ ସାଧନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ପରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ।